قدیم زمانے میں سرسبز پہاڑوں، گھنے جنگلات اور شفاف جھیلوں سے بھری ایک خوشحال سلطنت مہستان آباد تھی۔ اس سلطنت کے مغربی کنارے پر ایک پراسرار جنگل تھا جسے لوگ وادی چاندنی کہتے تھے۔ یہ عام جنگل نہیں تھا۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ ہر کئی برس بعد وہاں ایک نہایت نایاب چاندنی پھول تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس کی ہلکی چاندی جیسی روشنی دور دور تک پھیل جاتی، مگر طلوع آفتاب سے پہلے وہ روشنی خود ہی مدھم ہو جاتی۔ لوگ اس پھول کو رب کی قدرت کی ایک نشانی سمجھتے تھے، اسی لیے کوئی اس کے قریب جانے کی ہمت نہ کرتا۔ صرف ایک شخص تھا جسے اس جنگل کے ہر درخت اور ہر جڑی بوٹی کا علم تھا۔ وہ تھا بابا کریم الدین۔ بابا کریم الدین عمر رسیدہ مگر نہایت نیک دیانت دار اور نرم دل انسان تھے۔ ان کی چھوٹی سی مٹی کی جھونپڑی جنگل کے کنارے واقع تھی۔ وہ برسوں سے جڑی بوٹیوں کے ذریعے بیماروں کا علاج کرتے، مسافروں کی مدد کرتے اور رب کی عبادت میں زندگی گزارتے تھے۔ آس پاس کے دیہات کے لوگ انہیں ایک حکیم ہی نہیں، ایک دانا بزرگ بھی مانتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی، مگر وہ کبھی اس بات کی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کا یقین تھا کہ رب جسے جو عطا کرتا ہے اسی میں بھلائی ہوتی ہے۔ ایک رات آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی فضا درختوں کی شاخوں سے ٹکرا کر عجیب سی آوازیں پیدا کر رہی تھی۔ بابا کریم الدین معمول کے مطابق فجر سے کچھ پہلے جنگل میں نایاب جڑی بوٹیاں جمع کرنے نکلے۔ وہ دھیرے دھیرے وادی چاندنی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا جیسے دور کہیں ہلکی سی روشنی چمک رہی ہو۔ وہ رک گئے۔ اتنی صبح اس جگہ روشنی کا ہونا غیر معمولی بات تھی۔ انہوں نے احتیاط سے قدم بڑھائے۔ چند لمحوں بعد وہ ایک قدیم اور بہت بڑے درخت کے قریب پہنچے۔ درخت کی جڑوں کے ارد گرد بے شمار چاندنی پھول تھے۔ ان کی نرم چاندی جیسی روشنی پورے علاقے کو روشن کر رہی تھی۔ مگر بابا کریم الدین کی نظر پھولوں پر نہیں ٹھہری۔ ان پھولوں کے درمیان نرم کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک ننھی سی بچی سکون سے سو رہی تھی۔ بابا حیرت سے ساکت رہ گئے۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ نہ کسی گھوڑے کے نشان، نہ کسی قافلے کے آثار، نہ کسی عورت کی آواز۔ صرف جنگل کی خاموشی تھی اور درختوں سے گزرتی ہوا کی سرسراہٹ۔ وہ دھیرے دھیرے بچی کے قریب بیٹھ گئے۔ بچی کے اوپر عجیب سا سکون تھا۔ اس کے لمبے نرم بال کپڑے سے باہر جھانک رہے تھے اور اس کی گردن میں چاندی کا ایک خوبصورت آدھا لاکٹ بندھا ہوا تھا جس پر کسی نشان کا صرف آدھا حصہ بنا ہوا تھا۔ بابا نے اسے غور سے دیکھا مگر اس کی حقیقت سمجھ نہ سکے۔ انہوں نے بچی کو گود میں اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی انہوں نے بچی کو اپنی باہوں میں لیا، اچانک جنگل کی فضا یکدم رک گئی۔ چند لمحے پہلے چہچہانے والے پرندے خاموش ہو گئے اور پورے جنگل پر ایک عجیب سا سکون طاری ہو گیا، گویا قدرت خود اس لمحے کی گواہ بن گئی ہو۔ بابا کریم الدین کے دل میں بے اختیار خیال آیا کہ یہ بچی کوئی عام امانت نہیں۔ انہوں نے دوبارہ ارد گرد تلاش کی۔ کافی دیر تک آوازیں دیتے رہے مگر کوئی جواب نہ ملا۔ آخرکار انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، یہ میرے رب، اگر یہ بچی میری آزمائش ہے تو مجھے اسے نبھانے کی طاقت بھی عطا فرما۔ وہ بچی کو سینے سے لگائے اپنی جھونپڑی واپس آ گئے۔ گاؤں والوں نے جب ان کے ہاتھوں میں بچی دیکھی تو ہر طرف حیرت چھا گئی۔ کسی نے کہا شاید ڈاکو کسی امیر خاندان کی بچی چھوڑ گئے ہیں۔ کسی نے کہا شاید کوئی مسافر قافلہ جنگل میں گم ہو گیا ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہنا شروع کر دیا کہ ایسی بچی کو گھر میں رکھنا مصیبت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ بابا کریم الدین نے سب کی باتیں خاموشی سے سنے، پھر نرمی سے بولے، جس معصوم کا دنیا میں کوئی سہارا نہ ہو، اس کا سہارا بن جانا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ کسی کے پاس ان کی بات کا جواب نہ تھا۔ انہوں نے بچی کا نام مانور رکھا۔ جس رات وہ ملی تھی پورا جنگل چاندنی جیسی روشنی سے جگمگا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے اور مانور بابا کریم الدین کی زندگی کی خوشی بن گئی۔ بابا اسے قرآن پڑھاتے، اخلاق سکھاتے، جڑی بوٹیوں کی پہچان کراتے اور ہر وقت یہی نصیحت کرتے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، شکل میں نہیں۔ سال گزرتے گئے۔ ننھی مانور دھیرے دھیرے ایک نہایت حسین، بااخلاق اور رحم دل نوجوان لڑکی بن گئی۔ وہ جنگل کی ہر پگڈنڈی سے واقف تھی، زخمی جانوروں کا علاج کرنا جانتی تھی اور بابا کریم الدین کی ہر کام میں مدد کرتی تھی۔
آس پاس کے دیہات میں لوگ اس کی نرمی، عاجزی اور خدمت کی مثالیں دینے لگے تھے، مگر خود مانور کو اپنی پیدائش، اپنے آدھے لاکٹ اور اپنے ماضی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ بابا کریم الدین ہی اس کی پوری دنیا ہے۔ ادھر مہستان کے شاہی محل میں بادشاہ عمر رسیدہ ہو گئے تھے۔ سلطنت کی بہت سی ذمہ داریاں اب ان کے اکلوتے بیٹے شہزادہ زیان کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ زیان بہادر ضرور تھا، مگر وہ صرف محل میں بیٹھ کر حکومت کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ اکثر عام لباس پہن کر سلطنت کے مختلف علاقوں میں جاتا، لوگوں کے مسائل سنتا اور خاموشی سے واپس آ جاتا تاکہ حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا اگلا سفر اسے ایسی شخصیت سے ملا دے گا جو اس کی تقدیر ہی بدل دے گی۔ کئی برس گزر گئے تھے اور مانور اب 18 برس کی ایک باوقار، ذہین اور نہایت نرم دل نوجوان لڑکی بن گئی تھی۔ اس کی زندگی سادگی، خدمت اور عبادت سے بھرپور تھی۔ ہر صبح وہ بابا کریم الدین کے ساتھ جنگل جاتی، جڑی بوٹیاں جمع کرتی، زخمی پرندوں اور جانوروں کا علاج کرتی اور شام ڈھلے گاؤں واپس آ کر بابا کے ساتھ بیمار اور ضرورت مند لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ مہستان کے آس پاس کے دیہات میں اس کی نیکی اور خوش اخلاقی کی مثالیں دی جانے لگی تھیں، مگر خود مانور کو اپنی پیدائش اور اپنے ماضی کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ وہ بابا کریم الدین ہی کو اپنا باپ، استاد اور پوری دنیا سمجھتی تھی۔ ایک صبح بابا کریم الدین نے اسے جنگل کے مغربی حصے سے ایک نایاب جڑی بوٹی لانے کو کہا جو گہرے زخموں کے علاج میں بے حد مفید سمجھی جاتی تھی۔ مانور اپنی ٹوکری اور پانی کی مشکیزہ لے کر خاموشی سے روانہ ہو گئی۔ ادھر اسی روز شہزادہ زیان عام مسافر کے لباس میں چند قابل اعتماد سپاہیوں کے ساتھ سلطنت کے دور دراز علاقوں کا جائزہ لینے نکلا ہوا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ کچھ مسلح لٹیرے شاہی سپاہیوں کا روپ دھار کر بے گناہ تاجروں کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے وہ حقیقت جاننے کے لیے خود میدان میں آیا تھا۔ گھنے جنگل کے قریب پہنچتے ہی اچانک درختوں کے پیچھے چھپے نقاب پوش حملہ آوروں نے ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ زیان اور اس کے ساتھیوں نے بھرپور مقابلہ کیا، مگر دشمن تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ لڑائی کے دوران زیان کے بازو پر تلوار کا گہرا وار لگا اور ماتھے پر پتھر لگنے سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس کا گھوڑا بدک کر دوسری سمت بھاگ نکلا اور شدید دھول اور شور کے باعث اس کے سپاہی اس سے بچھڑ گئے۔ زیان بڑی مشکل سے جان بچاتا ہوا جنگل کی گہرائی میں پہنچ گیا، جہاں وہ خون بہنے اور کمزوری کی وجہ سے ایک پرانے درخت کے نیچے گر پڑا۔ دوسری طرف مانور جڑی بوٹیاں تلاش کرتے ہوئے اسی علاقے میں پہنچی تو اچانک اسے کسی زخمی شخص کی ہلکی سی کرا سنائی دی۔ وہ چند لمحے کے لیے رک گئی۔ ارد گرد خاموشی تھی، مگر آواز دوبارہ آئی۔ بابا کریم الدین کی نصیحت اسے یاد آئی کہ مصیبت میں کسی انسان کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس نے ہمت کی اور آواز کی سمت بڑھنے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد اس نے ایک نوجوان کو درخت کے ساتھ نیم بے ہوش حالت میں دیکھا۔ اس کے کپڑے گرد آلود تھے، بازو سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور ماتھے پر گہرا زخم تھا۔ مانور نے فوری اپنے مشکیزے سے پانی نکال کر اس کے اوپر چھینٹے مارے، پھر ارد گرد اگنے والی تازہ جڑی بوٹیاں توڑ کر ایک ہموار پتھر پر پیسے اور ان کا لیپ اس کے زخموں پر لگا دیا تاکہ خون بہنا رک جائے۔ کچھ دیر بعد نوجوان نے آنکھیں کھولیں۔ اس نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی اس اجنبی لڑکی کو دیکھا جس کے اوپر خوف کے بجائے صرف ہمدردی تھی۔ زیان نے اپنی اصل شناخت ظاہر نہ کی اور کمزور آواز میں خود کو ایک عام مسافر بتایا۔ مانور نے اس سے مزید سوال نہ کیے۔ اس نے صرف اتنا کہا، آپ اس حالت میں یہاں نہیں رہ سکتے، بابا کریم الدین آپ کا علاج کر دیں گے۔ زیان نے پہلی بار کسی اجنبی سے ایسی بے لوث مہربانی دیکھی تھی۔ اسے یہ اندازہ بھی نہ تھا کہ یہی ملاقات اس کی اور مانور دونوں کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ شہزادہ زیان کی حالت مسلسل خراب ہو رہی تھی، اس لیے مانور نے وقت ضائع کیے بغیر اس کا ایک بازو اپنے کندھے پر رکھا اور بڑی مشکل سے اسے بابا کریم الدین کی جھونپڑی تک لے آئی۔ بابا کریم الدین نے دروازے پر زخمی نوجوان کو دیکھا تو فوری سمجھ گئے کہ زخم معمولی نہیں۔ انہوں نے چارپائی بچھائی، زیان کو احتیاط سے لٹایا اور بغیر کسی سوال کے اس کا علاج شروع کر دیا۔ پہلے زخموں کو نیم گرم پانی سے صاف کیا، پھر کئی نایاب جڑی بوٹیوں کو پیس کر ان کا مرہم تیار کیا اور گہرے زخموں پر باندھ دیا۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کی جڑی بوٹیوں سے قہوہ بنا کر اسے پلایا تاکہ جسم میں طاقت واپس آ سکے۔ رات بھر بابا کریم الدین اور مانور باری باری اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔
कभी मानूर माथे पर गीला कपड़ा रखती, कभी बाबा नब्ज चेक करते और कभी आग के पास दवा तैयार करते। अगली सुबह जायान को कुछ अफाका महसूस हुआ। इसने आंखें खोलकर इस सादा सी झोंपड़ी को देखा जहां ना दौलत थी ना आसाइश, मगर हर तरफ सुकून और अपनायत महसूस हो रही थी। इसने बाबा करीम अल-दीन का शुक्रिया अदा किया, मगर अपनी असल शनाख्त अब भी नहीं बताई और खुद को एक आम मुसाफिर ही बताया। बाबा ने भी इससे ज्यादा सवाल ना किए। वो जानते थे कि हर इंसान के कुछ राज होते हैं जिन्हें वक्त आने पर ही जाहिर होना चाहिए। अगले चंद दिन जायान वहीं मुकीम रहा। इस दौरान इसने देखा कि मानूर रोज सुबह फजर के बाद बाबा के साथ जंगल जाती, जड़ी बूटियां जमा करती, जख्मी हिरन, परिंदों और दूसरे जानवरों का इलाज करती, फिर गांव वापस आकर बीमार लोगों को मुफ्त दवा देती। वो ना किसी से बदले की उम्मीद रखती थी ना किसी तारीफ की। जायान इसकी सादगी, इल्म और रहम दिली से बेहद मुतासिर होने लगा। एक शाम वो झोंपड़ी के बाहर बैठा सूरज गुरूब होते देख रहा था कि इसकी नजर मानूर के गिले में पड़े आधे चांदी के लाकेट पर गई। लाकेट पर बना नक्श इसे कुछ जाना पहचाना महसूस हुआ, मगर वो इसे याद ना कर सका। इसी दौरान बाबा करीम अल-दीन ने महसूस किया कि जायान की नजरें बार बार लाकेट पर जा रही हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर बताया कि ये लाकेट इस बच्ची के गिले में इस वक्त से है जब वो बरसों पहले वादा चांदनी में मिली थी। उन्होंने सारा वाकया सुना दिया, मगर साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने कभी इसकी असल तलाश करने की कोशिश नहीं की। उनका यकीन था कि अगर रब चाहेगा तो एक दिन खुद ही सच सामने आ जाएगा। जायान खामोशी से सुनता रहा, मगर उसके दिल में अजीब सी बेकरारी पैदा हो गई। उधर शाही महल में कई दिन गुजरने के बावजूद शहजादे की कोई खबर ना मिली तो बादशाह सख्त परेशान हो गए। पूरे महसत्तान में सिपाहियों को भेज दिया गया। वजीर आजम ने हर तरफ तलाश शुरू कर दी, लेकिन एक शख्स इस सूरत-ए-हाल से अंदर ही अंदर खुश था। वो था दरबार का पुराना मुशीर कासिम, जो बरसों से इक्तिदार पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। इसे उम्मीद थी कि अगर शहजादा वापस ना आया तो सल्तनत कमजोर हो जाएगी और इसे अपनी साजिशें मुकम्मल करने का मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ जंगल में जायान की सेहत रोज बरोज बेहतर हो रही थी, मगर उसके दिल में अब एक नई कश्मकश जन्म ले रही थी। वो जानता था कि इसे जल्द अबदेर महल वापस जाना होगा, लेकिन वो ये भी महसूस करने लगा था कि बाबा करीम अल-दीन और मानूर जैसे खालिस और बेलोस लोगों से जुदा होना इसके लिए पहले जितना आसान नहीं रहा। इसी रात झोंपड़ी के बाहर खड़ा जायान आसमान की तरफ देख रहा था कि अचानक इसे दूर दरख्तों के दरमियान चंद निकाब पोश साए हरकत करते दिखाई दिए, जैसे कोई खामोशी से इस झोंपड़ी पर नजर रख रहा हो। अगली सुबह जायान ने झोंपड़ी के इर्द गिर्द का बगौर जायजा लिया, मगर रात को नजर आने वाले निकाब पोशों का कोई निशान ना मिला। इसने ये बात फी अलहाल बाबा करीम अल-दीन मानूर को ना बताई, अलबत्ता इसके दिल में खदशा पैदा हो गया था कि शायद हमला आवर अब भी इसकी तलाश में है। बाबा करीम अल-दीन ने इसकी तबीयत काफी बेहतर देखकर कहा कि 2-3 दिन में वो मुकम्मल सेहतयाब हो जाएगा, मगर जायान जानता था कि ज्यादा देर एक ही जगह रहना सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसी दिन दोपहर के वक्त गांव की एक बूढ़ी औरत हानपत्ती हुई बाबा की झोंपड़ी पर पहुंची। इसका नवासा शदीद जख्मी था। बाबा करीम अल-दीन फौरी इसके साथ रवाना हुए और मानूर ने बाकी दवाएं तैयार करना शुरू कर दी। बाबा के जाते ही झोंपड़ी पर एक बावकार मगर उम्र रसीदा खातून आए, जिन्होंने आम मुसाफिर का लिबास पहन रखा था। उनके ऊपर थकन नुमाया थी। उन्होंने पानी मांगा तो मानूर ने अदब से उन्हें अंदर बिठाया, पानी और खाना पेश किया और आराम करने की दरख्वास्त की। खातून खामोशी से मानूर को देखती रहे। उन्होंने जानबूझकर कहा कि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं और वो कई दिनों से सफर में है। मानूर ने बगैर एक लम्हा सोचे जवाब दिया, जब तक बाबा वापस नहीं आते अब हमारी मेहमान हैं और अगर चाही तो चंद दिन यहाँ कयाम भी कर सकती है। खातून के ऊपर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट आ गई, मगर उन्होंने अपनी असल पहचान जाहिर ना की। हकीकत ये थी कि वो कभी शाही महल में मलिका की सबसे काबिल एतमाद शाही दाया रह चुकी थी। बरसों पहले शाही खानदान पर होने वाले एक पुरअसरार हमले के बाद वो अचानक गायब हो गई थी। वो एक ऐसा राज जानती थी जिसे कुछ ताकतवर लोग हमेशा के लिए दफन कर देना चाहते थे। शाम होने पर बाबा करीम अल-दीन वापस आए तो उन्होंने भी इस खातून का एहतराम से इस्तकबाल किया। रात के खाने के दौरान दाया की नजर अचानक मानूर के आधे चांदी के लाकेट पर पड़ी।
उनका हाथ बेइख्तियार कांप गया और चंद लम्हों के लिए उनकी आंखों में हैरत दौड़ गई, मगर उन्होंने फौरी खुद को संभाल लिया ताकि किसी को उनके जज्बात का अंदाजा ना हो। उधर ज़यान ने भी उनके बदलते हुए तासुरात महसूस किए, लेकिन वो खामोश रहा। रात गए जब सब सो गए तो दाया धीरे से झोंपड़ी से बाहर निकले और आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोले, अलिफी मेरे रब, क्या ये मुमकिन है कि वो बच्ची जिंदा हो? उन्हें मालूम न था कि झोंपड़ी से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे छुपे दो निकाबपोश आदमी उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। इनमें से एक फौरी घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ रवाना हुआ ताकि अपने आका मुशीर कासिम को यह खबर दे सके कि बरसों से गुमशुदा राज शायद दोबारा जिंदा हो गया है, और दूसरा खामोशी से जंगल में रुका रहा। अब इसका अगला निशाना बाबा करीम अल-दीन की वो मामूली सी झोंपड़ी थी जहां किस्मत ने सल्तनत के सबसे बड़े राज को बेखबरी में पनाह दे रखी थी। अगली सुबह हर चीज मामूल के मुताबिक थी, मगर हकीकत में खतरा पहले से कहीं ज्यादा करीब आ गया था। बाबा करीम अल-दीन हमेशा की तरह फजर के बाद गांव के एक बीमार बुजुर्ग का इलाज करने निकल गए और ज़यान ने भी अपनी मुकम्मल सेहतयाबी जाहिर न होने के बावजूद इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लेने का इरादा किया। इसी दौरान वो उम्र रसीदा खातून, जो दरअसल शाही दाया थी, मानूर के साथ बैठकर बातें करने लगे। गुफ्तगू के दौरान उन्होंने बड़ी एहतियात से इसकी जिंदगी, बचपन और उसके गिले में मौजूद आधे लाकेट के बारे में सवाल किए। मानूर ने मासूमियत से बताया कि इसे सिर्फ इतना मालूम है कि बाबा करीम अल-दीन ने इसे बरसों पहले वादा चांदनी के करीब पाया था और ये लाकेट तब से इसके पास है। ये सुनते ही दाया के दिल का यकीन और मजबूत हो गया। उन्हें बरसों पहले की वो हौलनाक रात याद आ गई जब शाही खानदान के एक काफिले पर जंगल में हमला हुआ था। आग भड़क उठी थी, हर तरफ चीख व पुकार मच गई थी और उन्होंने एक नन्ही बच्ची को बचाने की कोशिश की थी, मगर हमला आवर करीब आते देखकर इसे जल्दी में एक महफूज जगह छोड़ना पड़ा था। इस वक्त बच्ची की गर्दन में यही आधा लाकेट था और दूसरा आधा शाही महल में महफूज रह गया था। वो सब कुछ मानूर को बताना चाहती थीं, लेकिन जानती थीं कि बगैर सबूत के इतना बड़ा राज जाहिर करना खतरनाक हो सकता है। उन्होंने फैसला किया कि पहले किसी तरह महल पहुंचकर बादशाह से मिलेंगी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शाम ढलते ही जब वो खामोशी से महल की तरफ रवाना होने लगे तो रास्ते में निकाब पोश अफराद ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने मुजाहमत की, मगर उम्र ज्यादा होने के बाइस वो ज्यादा देर मुकाबला न कर सके। हमला आवर उन्हें जख्मी हालत में उठाकर जंगल के अंदर एक पुराने वीरान शिकारी किले में ले गए और एक बंद कमरे में कैद कर दिया। इन सब के पीछे मुशीर कासिम का हुक्म था। वो जान गया था कि अगर ये औरत बादशाह तक पहुंच गई तो बरसों पुराना राज हमेशा के लिए इसके हाथ से निकल जाएगा। उधर झोंपड़ी पर जब दाया वापस ना आए तो बाबा करीम अल-दीन और मानूर परेशान हो गए। ज़यान ने भी महसूस किया कि मामला मामूली नहीं। इसी वक्त इसे झोंपड़ी के करीब जमीन पर एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा मिला जिस पर शाही महल में इस्तेमाल होने वाले खास खुशबूदार इत्र की महक बाकी थी। ये खुशबू वो अच्छी तरह पहचानता था, इसे सिर्फ शाही महल के चंद मखसूस अफराद ही इस्तेमाल करते थे। इसके जहन में फौरी मुशीर कासिम का नाम आया, मगर उसके पास अभी कोई सबूत नहीं था। इसने पहली बार बाबा करीम अल-दीन को अपनी असल शनाख्त बताई। बाबा और मानूर चंद लम्हों के लिए हैरान रह गए, मगर ज़यान ने आजिज़ी से कहा, मैंने अपनी शनाख्त इसलिए छपाई थी ताकि लोगों की हकीकत जान सकूं, मगर अब वक्त आ गया है कि मैं सच बताऊं। मुझे यकीन है कि इस साजिश का ताल्लुक सिर्फ मुझसे नहीं, मानूर के माजी से भी है। अगर हमने जल्दी कदम ना उठाया तो वो खातून शायद जिंदा ना बच सके। बाबा करीम अल-दीन ने इसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता हमेशा आजमाइशों से गुजरता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो रब रास्ता जरूर देता है। इसी रात ज़यान, बाबा करीम अल-दीन और मानूर खामोशी से जंगल की तरफ रवाना हुए। उन्हें मालूम हो गया था कि वीरान शिकारी किला सिर्फ एक कैद खाना नहीं, वहीं से बरसों पुराने राज का पर्दा भी फाश होने वाला था। रात की तारीकी पूरे जंगल पर छाई हुई थी। चांद की मध्यम रोशनी में ज़यान, बाबा करीम अल-दीन और मानूर खामोशी से इस वीरान शिकारी किले की तरफ बढ़ रहे थे, जिसका रास्ता सिर्फ चंद पुराने जंगल बानों को मालूम था। बाबा करीम अल-दीन ने बरसों पहले इस इलाके में जड़ी बूटियां तलाश करते हुए यह खुफिया रास्ता देखा था, इसीलिए वो दुश्मनों की नजरों से बचते हुए किले के पिछले हिस्से तक पहुंच गए। सामने मरकजी दरवाजे पर मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे, मगर पिछली दीवार के करीब झाड़ियों में एक तंग सा ज़ेरे जमीन रास्ता था
जो कभी हंगामी हालात में शाही खानदान के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। तीनों इसी रास्ते से अंदर दाखिल हुए। किले के अंदर हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ मशलोहे की मध्यम रोशनी दीवारों पर लरज रही थी। कुछ फासले पर उन्हें धीरे से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। जायान ने दीवार के पीछे छप कर देखा तो मुशीर कासिम अपने आदमियों से कह रहा था, सुबह होने से पहले इस बुढ़िया को हमेशा के लिए खामोश कर दो। अगर इसने बादशाह को सच बता दिया तो बरसों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। ये अल्फाज सुनते ही जायान को यकीन हो गया कि असल मुजरिम यही है। वो खामोशी से आगे बढ़ा, पहरेदारों को बेआवाज काबू किया और बाबा करीम अल-दीन के साथ इस कमरे तक पहुंच गया जहां शाही दाया कैद थी। मानूर ने जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोली और उन्हें सहारा देकर बाहर निकाला। दाया कमजोर जरूर थी मगर होश में थी। उन्होंने जायान को देखते ही कहा, अब मजीद देर मत करो, बादशाह तक सच पहुंचाना जरूरी है। इतने में शोर सुनकर कासिम अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। इसने जायान को देखकर हैरत से कहा, तो तुम जिंदा हो? जायान ने जवाब दिया, हां, और आज तुम्हारा हर जुर्म बेनकाब होगा। कासिम ने हमले का हुक्म दिया मगर तंग राहदारी में इसके आदमियों को ज्यादा फायदा ना मिल सका। जायान ने बहादुरी से मुकाबला किया और बाबा करीम अल-दीन और मानूर ने दाया को महफूज मकाम तक पहुंचाया। चंद ही लम्हों बाद महल से आने वाले शाही सिपाही भी वहां पहुंच गए। जायान ने जंगल में दाखिल होने से पहले अपने एक वफादार सिपाही को खुफिया पैगाम भेज दिया था। कासिम ने फरार होने की कोशिश की मगर गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन शाही दरबार में एक अजीम इज्तिमा हुआ। बादशाह खुद तख्त पर मौजूद थे। शाही दाया ने बरसों पुराना सारा वाकया बयान किया कि किस तरह शाही काफिले पर हमला करवाकर कासिम ने इक्तिदार हासिल करने की साजिश की थी, किस तरह नन्ही बच्ची को कत्ल समझ लिया गया और किस तरह वो बच्ची मुजिजाना तौर पर जिंदा बच गई। फिर उन्होंने अपने पास महफूज आधे शाही लाकेट की निशानी पेश की। बादशाह ने शाही खजाने से दूसरा आधा लाकेट मंगवाया। जब दोनों टुकड़े एक दूसरे से मिले गए तो वो बिल्कुल एक हो गए और उन पर बना शाही निशान मुकम्मल हो गया। पूरा दरबार हैरत से खड़ा हो गया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर मानूर को सीने से लगा लिया और कहा, हमने बरसों पहले अपनी भतीजी को खो दिया था मगर रब ने इसे दोबारा हमें दे दिया। मगर मानूर ने एहतराम से जवाब दिया, मेरी सबसे पहली पहचान बाबा करीम अल-दीन की बेटी होना है। अगर उन्होंने मुझे अपनी औलाद समझ कर न पाला होता तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। बादशाह खुद तख्त से उतरकर बाबा करीम अल-दीन के सामने आए, उनके हाथ चूमे और कहा, अपने सिर्फ एक बच्ची की परवरिश नहीं की, अपने हमारे खानदान की अमानत की हिफाजत की है। इसी दिन कासिम के खिलाफ दाया की गवाही, इसके आदमियों के एतराफ, शाही दस्तावेजात और बरामद शुदा खतूत की बुनियाद पर फैसला सुनाया गया और इसे इसके जुर्म की सजा दे दी गई। कुछ दिन बाद शहजादा जायान बाकायदा बाबा करीम अल-दीन की झोंपड़ी पर आया। इसने सबसे पहले बाबा से मानूर का रिश्ता मांगा, फिर मानूर की रजामंदी दरियाफ्त की। जब दोनों राजी हुए तो सादगी मगर खुशी के साथ उनका निकाह अंजाम पाया। निकाह के बाद भी बाबा करीम अल-दीन ने महल में रहने के बजाय अपनी वही पुरानी झोंपड़ी और खिदमत की जिंदगी इख्तियार की और मानूर और जायान ने वदा किया कि महसत्तान की हुकूमत हमेशा इंसाफ, रहम और खिदमत के उसूलों पर चलाएंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी से सीख लिया था कि इंसान को अजमत इसके खून से नहीं, इसके किरदार से हासिल होती है और रब की अमानत कभी जाया नहीं होती, वो सिर्फ सही वक्त आने तक महफूज रहती है।